सत श्री अकाल, स्वागत है गौरव शुक्ला। मैं हां तुहाडे नाल। इस बुलेटिन का आगाज करन जा रहे हैं। सब तो पहला गल खेती कानूनां दी, जिस दे उत्ते रेड़का बरकरार है, जिस दे उत्ते पूरा दिन मंथन चलिया पर अखीर च निकलिया कुछ भी नहीं। जी हां, 8वें दौर की मीटिंग भी बेसिटा रही है। ना तो सरकार पिछे हटी ते ना ही किसान, दोवें धिरां अड़ियां रहियां। देखो पूरे दिन की संखेप रिपोर्ट। केंद्र ते किसानां दे विचाले 8वें दौर की मीटिंग का नतीजा भी पहलियां मीटिंगां वाला ही रहा। गल किसे तन पतन नहीं लगी। यस और नो दे बाद गल हुण या मरांगे जां जितांगे तक पहुंच गई है। एक किसानां दा नवां नारा है। केंद्रीय मंत्रियों के नाल मीटिंग विच खेती कानून रद्द होने बारे जदों गल अगे न तुरी तां किसानां ने या मरांगे जां जितांगे स्लोगन वाले परचे दिखाए, जिस दे बाद मीटिंग दे विच चर्चा करन दे लई बहुता कुछ बचिया नहीं सी ਅਤੇ बिना किसी सिट्टे ते पहुंचे 8वें दौर की मीटिंग भी खत्म हो गई। अगली मीटिंग के लिए 15 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी गई। वार्ता में तीनों कानूनों से संबंधित ही चर्चा होती रही, लेकिन कोई निर्णय आज नहीं हो सका। सरकार का लगातार यह आग्रह रहा कि रिपील के अतिरिक्त कोई और विकल्प अगर यूनियन दे तो सरकार उस पर विचार करेगी, लेकिन बहुत देर तक चर्चा के बाद भी कोई विकल्प आज प्रस्तुत नहीं किए जा सके और इसलिए आज चर्चा का दौर यहीं स्थगित हुआ। खेतीबाड़ी मंत्री ने किसानां अगे दलील पेश की कि यह कानून पूरे देश के लिए ने, कुछ किसान जथेबंदियां कानूनों के हक विच भी ने, इसलिए कानून रद्द नहीं हो सकते। तुसी जो सोधां करवाउणियां ने वो करवा लो, पर किसान जथेबंदियां ने सरकार की इस दलील नूं मुड़ तो ही रद्द कर दिता ते खेती कानून रद्द करन दी मंग फिर तो दोहराई। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ बेड़ा गर्क करता ਸਾਡੇ देश ਦਾ। जद दी सरकार आई है नोटबंदी करती, GST किसानों ते लाती इन्होंने। तीजा एक कानून बना के सानू खराब लगे हुए ने करने ते किसानों नू मारन लगे हुए ने। कोई गल नहीं, असी बड़े अंदोलन की बड़ी तैयारी करांगे ते लोकां नू होर जोड़ांगे, होर स्टेटां नू नाल जोड़ांगे ते पर एक सानू इन्होंने डेट भी दी है कि विकल्प तोमर साहब कह रहे हैं कि कानून रद्द करने तो इलावा कोई विकल्प किसान जथेबंदियां दे नहीं। असी कानून रद्द करवाने आ, कोई विकल्प नहीं साडे कोल। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਜੋ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਪਈ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 15 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਲ ਘੱਟ ਫੋਕਸ ਆ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ। ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਧਰ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਏ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤਾਂ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। मीटिंग के अंदर माहौल कोई बहुता साजगार नहीं सी। न्यूज़ 18 के सूत्रों मुताबक खेतीबाड़ी मंत्री ते किसान लीडरां अते खास करके बलबीर सिंह राजेवाल दे विचाले तिखी बहस हुई। एक मौके ते किसानां ने मीटिंग दे विच मौन भी धारिया, चाह तक नहीं पीती। हालात ये सी कि करीब 2.5 घंटे की मीटिंग विच बहुत थोड़े समय लई मंत्रियों ते किसानां दी गलबात हुई। बाकी समा किसान मीटिंग हॉल दे विच अते मंत्री वखरे कमरे दे विच आपस विच चर्चा करते रहे। दिल्ली तो पंकज कपाही के नाल नपिंदर बराड़, न्यूज़ 18। तो अगली तारीख मिल चुकी है 15 जनवरी। 15 जनवरी नूं की हल निकलेगा? जिस तरीके नाल पिछलियां 2 मीटिंग्स होईयां ने, गलबात अगे नहीं वधिया, एक डेडलॉक जरूर बनया नजर आ रहा है। पर इस सब दे विचाले विचोलगी दा जिक्र तुरिया सी, बाबा लखा सिंह जी दे नाम तुरिया सी। बाबा लखा सिंह दे नाल मुलाकात ते खेतीबाड़ी मंत्री दा बयान आया। उन्होंने कहा कि बाबा लखा सिंह ने विचोलगी दी पेशकश की सी। मैं ही बाबा लखा सिंह नूं किसानां दे नाल गल करन दे लई कहा है। उन्होंने कहा कि जेकर कोई इस तरीके नाल मसला हल हुंदा है तां कीता जा सकदा है। एक दिन पहलां दीयां तस्वीरां ने, उस दे उत्ते खेतीबाड़ी मंत्री दा बयान अज आया है। मैंने सरकार के कानूनी पक्ष को उनके समक्ष रखा और मैंने उनको यह भी बताया कि यूनियन से चर्चा के दौरान जो उनकी कठिनाइयां हम लोगों को संज्ञान में आई, उन पर हम लोगों ने एक लिखित प्रस्ताव भी यूनियन को दिया कि सरकार इन पर
खुले मन से विचार करने के लिए तैयार है, लेकिन यूनियन ने उन सारी चीज़ को खारिज कर दिया। और मैंने उनसे ये प्रार्थना की कि आप यूनियंस के लीडर्स से बात करें। यूनियन के लीडर रिपील के अतिरिक्त जो भी विचार व्यक्त करते हैं वो सीधा हमको विचार व्यक्त करें, हमको प्रस्ताव दें, अथवा वो अगर आपको भी कोई प्रस्ताव देते हैं और आप हमको कन्वे करते हैं तो भी निश्चित रूप से हम विचार करेंगे। तो मध्यस्थता के लिए हमने बाबा लखा सिंह जी को नहीं कहा, उनके मन में किसानों के प्रति जो दर्द था उसके कारण उन्होंने हमको कहा। तो स्वाभाविक रूप से विषय किसानों का भी है और विषय धार्मिक संत का भी है, तो किसानों का भी सम्मान हमारे मन में है और धार्मिक संत का भी सम्मान हमारे मन में है। इसलिए बाबा लखा सिंह जी से बहुत अच्छे वातावरण में चर्चा हुई और मुझे आशा है कि शायद उन्होंने संबंधित लोगों से बात की हो। ਤਾਂ ਹੁਣ 15 ਤਰੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਦਲ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੈਡਲੌਕ ਰਹੇਗਾ। ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। खेती कानूनों खिलाफ जंतर मंतर ते धरना लाई बैठे पंजाब कांग्रेस के एमपीज हाईकमान के दरबार पहुंचे। धरने के करीब 1 महीने बाद इन्हां एमपीज ते विधायकों की मीटिंग प्रियंका गांधी दे नाल हुई। रवनीत बिट्टू ने दावा किया है कि मुलाकात भावें 1 महीने बाद हुई है, पर हाईकमान लगातार उन्हां दे संपर्क विच सी। प्रियंका जी लगातार राहुल गांधी जी हमसे वार्ता करते थे, लगातार पूछते थे भी क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए। तो लेकिन हम उन्हें कहते थे भी अभी किसान जत्थेबंदियों ने ये कहा है इसमें कोई पार्टी इन्वॉल्व ना हो, इसलिए हमें बैकफुट पे रहना चाहिए। जो किसान संघर्ष कर रहे हैं उन्हें करने देना चाहिए। तीनों कानून वापस, ये सीधा प्रियंका जी का था भी तीनों कानून जितनी देर वापस नहीं होंगे, आज के बाद सबसे प्लानिंग करके एक नई रणनीति और जितनी देर जड़े ना हिल जाए सरकार की, वो बड़ी प्लानिंग करके कांग्रेस पार्टी प्रियंका जी और राहुल जी मैदान में अब उतरेंगे। मीटिंग च किसानी मुद्दे ते विचार चर्चा की गई। आने वाले दिनों च इस मसले ते केंद्र सरकार नूं किवें घेरना है, कांग्रेस किवें अपने तौर ते इन्हां कानूनां दे खिलाफ अंदोलन तेज करेगी, इस बारे रणनीति घड़ी गई। प्रियंका जी ने जो 60 से ज़्यादा लोग इस आंदोलन में शहीद हो गए हैं, उनके परिवार के साथ सहानुभूति जाहिर की और उन्होंने कहा कि हम तकड़े होकर ये किसान की लड़ाई लड़े। कांग्रेस पार्टी हमारे और किसान के साथ चट्टान की तरह खड़ी है और हमें इन 3 बिल रद्द करवाने के सिवाय सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है। और किसान अगर आज कोई हल नहीं निकलता तो कांग्रेस पार्टी एक सरकार पे प्रेशर डालने के लिए, ये किसान की मांग बंधवाने के लिए एक बड़ा ऐलान करेगी। खेती कानूनों खिलाफ किसान 26 नवंबर तो दिल्ली के बॉर्डर से बैठे हुए ने। पंजाब कांग्रेस के एमपीज 1 महीने तो जंतर मंतर ते धरना दे रहे हैं, पर हुण कांग्रेस हाईकमान ने खेती कानूनों के मसले ते केंद्र के खिलाफ देशव्यापी मुहिम छेड़न की तैयारी कर ली है। दिल्ली तो पंकज कपाही, न्यूज़ 18 पंजाब। उधर किसान अंदोलनकारियों के उत्ते कमेंट करने वाली बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनौत दी मुश्किलां वध सकदियां ने। बुजुर्ग महिला महिंदर कौर ने कंगना रनौत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा कर दिता है। हुण बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनौत दी मुश्किलां वध सकदियां ने। बुजुर्ग महिला ते कीती टिप्पणी भारी पै सकदी है। ਤੁਹਾਨੂੰ याद होगा कि बठिंडा की बुजुर्ग महिला ते कंगना दे वल्लों इतराजयोग ट्वीट किया गया सी। कंगना ने कहा सी कि किसानी अंदोलन दे विच 100 रुपए की दिहाड़ी ते महिलावां शामिल हो रही ने ते यही टिप्पणी हुण कंगना की मुश्किल दे विच वाधा कर सकती है। बुजुर्ग महिला महिंदर कौर ने कंगना ते मानहानि का केस कर दिता है।
ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਗਣਾ ਰੌਤ ਨੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਚੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜੈਸਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੰਗਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਤਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਾਨੀ ਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। 12-13 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਮੰਨਿਆ ਪਰਵਾਨਿਆ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਗਣਾ ਵੱਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਲਈ ਵਿਵਾਦਤ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੰਗਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਕੰਗਣਾ ਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਖੂਬ ਟਵਿੱਟਰ ਵਾਰ ਪਖੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਵਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੰਗਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੂਰਜਪਾਨ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਸੀ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਦੀ। ਇਹ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬਟਾਲਾ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੰਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਧੜਾ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਦਾ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਈਆਂ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਖੂਬ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਕੜਾ ਭਾਜੀ ਦੰਦ ਪਾ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਾਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਹੋ? ਦੰਦ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿ ਹੋਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੰਦ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਤਨ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰੂਗੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਬੈਠੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੈਣਾ। ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਕਿੰਨੇ ਗਰਮ ਨੇ। ਗੁੱਸਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ। ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਲਾਲ ਪੀਲੇ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਜਾਣ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼। ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣੇ ਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਟਾਲਾ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਟਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਚੁਣਾਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਤੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਹੋਇਆ। ਬਟਾਲਾ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਧੜਾ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਦਾ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਖੂਬ ਹੋਇਆ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੇਖੜੀ ਵੀ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵੀ ਖੂਬ ਹੋਇਆ। ਦੋਵੇਂ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤਾਂ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਵੀ ਭੜਕ ਗਏ। ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਕੜਾ ਭਾਜੀ
ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਹੋ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਹੋਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰੂਗੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜੋ ਆਵਾਂ ਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤੋਂ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਕਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫੜ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੋਨੀ ਇੱਕ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ ਕਿ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਮੁੱਕੇਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਬਿੱਟੂ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮੀਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮੀਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਸਦੀਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਰੋਹਿਤ, ਕੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੀਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਪੰਛੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਸੈਂਪਲਾਂ ਨੂੰ ਭੋਪਾਲ ਦੀ ਜੋ ਲੈਬ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਪਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸੈਂਪਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਰੀਬ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੈਂਪਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਬਰਡ ਫਲੂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲਡ ਏਰੀਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮੀਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿੰਦਾ ਪੰਛੀ ਜਾਂ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਨਵਰ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਬੈਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿੰਦਾ ਪੰਛੀ ਜਾਂ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗਾ। ਜੀ ਗੌਰਵ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰੋਹਿਤ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੀਟ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪੰਛੀ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 1,66,000 ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਦਲਾਲ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਰਾਏਪੁਰ ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਸੈਂਪਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਟੀਮਾਂ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਰਗੀਆਂ ਕਿਉਂ ਮਰੀਆਂ। ਭੋਪਾਲ ਲੈਬ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੈਂਪਲ ਤੇ ਹੁਣ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1,66,000 ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ। ये पॉजिटिव 2 मुर्गी फार्म के सैंपल पॉजिटिव आए हैं। सरकार ने नोटिफाई कर दिया है कि इस पोल्ट्री फार्म के 1 किलोमीटर के अंदर जितने भी बर्ड्स ये पालतू मुर्गे हैं इनको सबको कलिंग किया जाएगा। कितने आए इस दायरे में? इस दायरे में हमारे पास से आए अंदाज़ा कोई 1.5 लाख से ऊपर, 1,66,128। एक इसमें ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ।